Good morning, everybody. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Hardik Trivedi. Yes, અવાજ આવે sir. છે? Yes, sir. Okay. We will wait for 1 more minute so that everybody can join. Right now we have 14 people are there, right? So till now what you can do is you can refer the previous lectures learning. I'm sharing a screen with you. And yes, so exactly we have seen the different types of the blastings. That is, you can see the different types of the abrasive blasting. Just refer your class note and I will ask randomly about these types of the blasting, right? So just refer that and we will start our lecture within 2 minutes. So okay, we are going to start our lecture. So I will ask randomly that yes, we had talked about the various types of the blasting, particularly with respect to advanced construction technology, right? So normally we have two types of the blasting. You can see here. Number one is abrasive blasting, right? Second is you can see rock blasting. Rock blasting you are aware about because majority of the perception that blasting when I say the blasting word, right? So rock blasting comes into your mind. But there is another part of that blasting, abrasive blasting. You can see the different images of the abrasive blasting, right? So this is also called the blasting. If you are repairing a cracks on the building by applying a certain kind of the pressure to that object, okay, so that is also called blasting, right? So the purpose we have already seen that to smoothen the rough on the smooth surface, to shape the surface, and to remove the surface contaminants. So contaminant mean deleterious material. Anything that you want to delete from the surface of a particular object. So that is called the contaminant or deleterious material, right? So yes, we had discussed about all these different types of the abrasive blasting on your screen. So now I will ask one by one that how much you have learned from these topics, right? Dromit, Dromit Asodria.
Sumit, are you there? Okay, I will get back to you. Pushparaj Singh Jadeja. Hello, hello, sir. Yes, yes. So, can you explain the wet abrasive blasting? I'm Wait, yes, wait. yes. The slide is on your screen. You can just explain that wet abrasive blasting. It is an alternative It is an alternative to. sand blasting. Okay, now explain me the sand blasting. અહીંયા તમારી સામે છે સ્ક્રીન ઉપર એ જોઈને Hmm. તમે શું સમજો છો? Uh, clean surface means જ્યાં ઓલું રેતી વાળું તો એ થઈ ગયું હોય means hello હા, yes, yes. Tell me. એક મિનિટ sir. ઓકે, મિહિર છે? ફરીથી પાછા આવશું તમારી સાથે. મિહિર, ઓકે, ઋત્વિક. હેલો સર યસ, યસ. એ ઋત્વિક, એર કેને પ્રેશરથી એર હા, પ્રેશરથી તેમાં ડ્રાય એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ તેમાં ફેંકે એર અચ્છા. પ્રેશરનો યુઝ કરે. તો સેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ ને સેન્ડ સાથે કઈ ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી કનેક્શન છે? સિલિકા હોય કે ડ્રાય સિલિકા. હમ હમ. કોઈ રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ આપી શકો? એક તો તમારી સ્ક્રીન સામે જ છે, બરાબર. બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકો તમે? ઓકે, વિચારી રાખો, આપણે પાછા તમને મળીએ ઋત્વિક. અ, ચાલો, ધ્યેય કોઠારી છે. મારવાડીનું આપણું જે તમારું સ્ટુડન્ટનું email ID છે ને, ધ્યેય કોઠારી, એમાં આવશે. બાકી બધા તારા ફ્રેન્ડ જોઈને થઈ ગયા પર્સનલ email. ના 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 ના, જીમેલ હોય ને, જીમેલ તમારું, એમાં તમને મારવાડીના ઈમેલ આઈડી માંથી તું લોગિન કરીશ ને જીમેલ માં. ઓકે, ડિમ્પલ, એની એની અંદર મેલ રહેશે. Yes, sir. હા, એક્સપ્લેન અસ સેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ વિથ ધ રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ. જીમેલ આવે ને, એમાં પેલા મારવાડીનું જીમેલ ઓપન કરો. ખબર છે? એની અંદર મેલ રહેશે. No, sir. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં નતા તમે? Okay, sir. હમ, તો પછી કેમ નથી ખબર? સર હોય નહોતો. હા હા, એટલે ના હોય એવું હલો મતલબ એવું નથી ને કે આપણે ધ્યાન નહીં રાખવાનું, જાણી હલો લેવાનું. હા સર જય બોલું. હલો હા, ધ્યેય, હા બોલો. સર તમે બોલ્યા ને એમાં મારો આ કટ થઈ ગયો પાછો જોઈન કરું. હા સર હા, સેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ છે ને એ એર ના મદદ થી એમ સેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ થાય. ઓકે, અને રિયલ લાઈફ એમાં એક્ઝામ્પલ મને આપો ને. રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ સર તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ નું ના ઓલું સાંભળ્યું છે? શું કયો? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ એમાં સેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ યુઝ થાય. ઓકે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાસ્ટિંગ શું છે, જરા ડિટેલમાં સમજાવો, તો ખ્યાલ આવે.
એમાં જે સર કાસ્ટિંગ હોય ને એના ઉપર સેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ મારવામાં આવે એટલે જે એના ફાઇન પાર્ટિકલ્સ હોય ને એ બધા એકદમ ક્લીન કરી નાખે. Okay, so basically the sandblasting is used to clean the surface. તમારે સરફેસ ને ક્લીન કરવી હોય તો એમાં તમે હાઈ વેલોસિટી સાથે તમે ફાઇનર પાર્ટિકલ તમે ઓબ્જેક્ટ તરફ રાખીને પ્રોપેલ કરાવો તમે, બરોબર, હાઈ પ્રેશર થી એનો મારો ચલાવો એટલે તમારી સરફેસ જે છે અહીંયા ક્લીન તમને થઈ જાય. હવે જે જગ્યાએ તમારે ક્લિનિંગ ની જરૂર પડે સરફેસની ત્યાં તમે સ્ટેન્ડ બ્લાસ્ટિંગ યુઝ કરી શકો, રાઈટ? ઓકે, નાઉ મુદિત ત્રાડા, હા સર. મને બીડ બ્લાસ્ટિંગ સમજાવો. તમારી સ્ક્રીન સામે છે, જોઈને તમે હા સર. સમજાવી શકો. યસ. પેલા રીડ કરી દો, તમે રીડ કરી દો પછી સમજાવો, વાંધો નહીં. પોઈન્ટ તમે રીડ કરો. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. લાઉડલી રીડ કરી દો તોય વાંધો નથી. A bead is a small decorative object that is formed in a variety of shapes and sizes of a material such as stone, bone, shell, glass, plastic, wood, or pearl, and with a small hole from threading or stringing. ઓકે, સેકન્ડ પોઈન્ટ. Process of removing surface deposits by applying fine glass beads at high pressure without damaging the surface. ઓકે, થર્ડ. Used to clean calcium deposit from the pool tiles. એન્ડ ફોર્થ. Used in auto body work to remove paint. ઓકે, હવે બીડ એટલે શું પેલા? બીડ એટલે સર આપણે નાનકડા બોલ શેપ નું હોય, આપણે જે થેરી આવે ને એવું હોય, એનાથી પણ નાનું હોઈ શકે, પણ ઇન શોર્ટ એના જેવું હોય. આપણે મોતી છે, બરોબર, એ આપણે અલગ અલગ ટાઈપ્સના પેબલ્સ આવે છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બીડ, રાઈટ? અલગ અલગ નાના આપણે ટીપોયની અંદર જે હોય એને આપણે બીડ કહી શકીએ, બરોબર. અને નાવ we are aware about the bead word. Now what do you mean by bead blasting? એઝ અ પ્રેશર થી ને બીડ ને સરફેસ ઉપર ફેંકવડાવવામાં આવે. પણ સર પર્પસ શું છે અધર બિન? પણ સર આમાં સેકન્ડ પોઈન્ટમાં એવું છે કે વિધાઉટ ડેમેજિંગ ધ સરફેસ. પણ હાઈ પ્રેશર થી આપણે જેમ કે સ્ટોન કે બોન કે એવું કઈ નાખી તો સરફેસ ડેમેજ થવાની જ ને. હા, પણ અમે અહીંયા તમે જોશો ને તો ફાઇન છે, વેરી ફાઇન સ્મોલર પાર્ટ છે ને. ઓકે, તો સ્મોલર પાર્ટ તમે હાઈ પ્રેશર તમે ફેંકો ને સરફેસ ને ડેમેજ નહીં કરે, એ તમારે ઓપ્ટિમમ લેવલ ઉપર રાખવું પડે, બરોબર. ધારો કે સરફેસ તમારે રિપેર કરતા હોય, તમે શોર્ટ ક્રિટિંગ નો વિડીયો તમે જોયો છે? શોર્ટ ક્રિટિંગ શું છે? શોર્ટ ક્રિટિંગ આપણે આવે છે સિવિલમાં એક વર્ડ. ના સર. હા, તો શોર્ટ ક્રિટિંગ આ જ ટેકનિક છે તમારી બીડ બ્લાસ્ટિંગ. એમાં એવું હોય કે હાઈ પ્રેશર થી તમે કોન્ક્રીટને તમે સરફેસ ઉપર ફેંકો. હા સર. એવી રીતે તમે એવી રીતે તમે પ્રેશર થી તમે અપ્લાય કરો જેથી કરીને તમારી સરફેસ ડેમેજ ના થાય. જે ડેમેજ થયું છે એને રિપેર કરી શકાય. ક્રેક્સ હોય, બરાબર, હાઈ પ્રેશર થી તમે એમાં એપ્લાય કરો કોન્ક્રીટ, રાઈટ, ફાઇનર પાર્ટિકલ્સ, ક્રેક્સ છે એ રિપેર થઈ જાય ઇન્સ્ટેડ ઓફ ડેમેજિંગ ધ સરફેસ. તો આ એ કોન્સેપ્ટ છે, રાઈટ? તમે પછી પેલું એક સાંભળ્યું હોય તો લેઝર થી આપણે જે છે સ્કિન જે છે ક્લિયર કરીએ લેઝર થી, બરાબર. સ્કિન આપણી હોય એમાં કોઈ ડાઘ હોય તો લેઝર થી રિમૂવ કરે, એ પણ એક ટાઈપનું બ્લાસ્ટિંગ જ કહી શકાય આપણે, રાઈટ? ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ઇઝ રાહિલ. રાહિલ છે? હા સર. હા રાહિલ, ચલો આ મને સમજાવો ને, આપણે શું છે વેલ બ્લાસ્ટિંગ એટલે શું?
કાંઈ ખ્યાલ નથી હો સર એના વિશે. હા, વાંચો વાંચો વાંચો, ચલો આખો વાંચો લાઉડલી, જોરથી બોલો આમાં માઇકમાં. Will use certificate force to propose the expressive agent an object. It is also known as airless blasting, as no propellant, gas or liquid is used. એટલે આમાં ગેસ અને લિક્વિડ નો યુઝ કરવામાં આવે બ્લાસ્ટિંગ ટાઈમે એવું કંઈક છે. એવું કંઈક નથી. તમે આ વ્હીલ બ્લાસ્ટિંગ નું એક્ઝામ્પલ તમારે યાદ રાખવું હોય તો તમે વોશિંગ મશીન યાદ રાખી શકો. વોશિંગ મશીનમાં કેવી રીતે હોય, રોટેશન સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ થી તમારા જે છે એ આપણે કપડાનો જે મેલ છે એ દૂર થાય, રાઈટ. તો વ્હીલ બ્લાસ્ટિંગ એ પ્રકારનો બ્લાસ્ટિંગ છે, સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ નો યુટિલાઇઝેશન કરે. ઓકે, વાંધો નહીં, તમે જરા વર્કઆઉટ કરજો. હા, ચાલો પછી કોણ છે? પ્રિયમ. હા સર. હાઇડ્રોબ્લાસ્ટિંગ. Highly pressurized stream of water is used to remove old paint, chemical or built up without damaging original surface. It is also known as water blasting. નોન નહીં, કે નથી અહીંયા, નોન. બરાબર, ઓકે. તો હવે શું સમજ્યા તમે? એટલે એમાં હાઈ પ્રેશર આપવામાં આવે વોટર દ્વારા. શું પર્પસ છે હાઇડ્રોબ્લાસ્ટિંગ નો? પર્પસ શું છે? વોટર બ્લાસ્ટિંગ કરવું હોય તો એટલે એને વોટર બ્લાસ્ટિંગ કહેવાય. એક્ઝામ્પલ આપો. સર એક્ઝામ્પલ તો વધારે ખ્યાલ નથી. અરે આમાં વાંચીને જવાબ આપો. ઓલ્ડ પેન્ટ ને તમારે રિમૂવ કરવું હોય કઈ કઈ જગ્યાએ ઓલ્ડ પેન્ટ લાગેલું હોય? પેઇન્ટિંગ આપણે ક્યાં કરીએ પેલા તો? એ તો આપણે કાર હોય એમાં. ઓકે, તો કાર એક એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું. ઓલ્ડ કાર હોય એલા. હા, પછી એક એક્ઝામ્પલ કાર થયું, પછી બીજું? કેમિકલ ક્યાં યુઝ થાય? કેમિકલ બિલ્ટ અપ વિધાઉટ ડેમેજિંગ ઓરિજિનલ સરફેસ. એટલે આપણે આ કોઈ કન્સ્ટ્રક્શનમાં એનો ઉપયોગ કરી શકીએ ને કેમિકલનો, ઓરિજિનલ સરફેસ ડેમેજ કર્યા વગર. એટલે મેઇન વસ્તુ એ છે કે તમે ક્યાંય પેન્ટ કર્યું હોય અને એ જૂનું પેન્ટ થઈ ગયું હોય અને અમુક કેમિકલ અમુક સરફેસ ઉપર લગાડેલું હોય, મેટલ્સ હોય, નોન મેટલ્સ હોય એની પર, બરોબર. મેટલ્સ ઉપરથી કેમિકલ રિમૂવ કરવા માટે પણ આપણે હાઇડ્રોબ્લાસ્ટિંગ યુઝ કરીએ, રાઈટ. પછી આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપીએ કે ગર્લ્સ હોય એ નેલ પોલિશ લગાવે, પછી નેલ પોલિશ રિમૂવ કરવા માટે એક કેમિકલ આવે, તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એ બ્લાસ્ટિંગ. ઓકે, હાઇડ્રોબ્લાસ્ટિંગ. તમે કોઈ પણ સરફેસ ઉપરથી કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ ઉપરથી કેમિકલ રિમૂવ કરો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ હાઇડ્રોબ્લાસ્ટિંગ. અને હાઈ પ્રેશર થી તમારે અપ્લાય કરવાનું થાય. ઓકે, હાઈ પ્રેશર જો તમે અપ્લાય કરતા હોય તો તમે કેવી રીતે એને હાઇડ્રોબ્લાસ્ટિંગ કહી શકાય, રાઈટ. ચલો વાંધો નહીં, ગુડ. another words are સાંકેતિક જોગી. જોગી. હા, જોગી વાંચો જોઈએ. માઇક્રો એબ્રેસિવ બ્લાસ્ટિંગ. It is a dry abrasive blasting process that uses small nozzles to deliver a fine
stream of abrasive accurately to small part of or small area on largest part, also known as pencil blasting. ઓકે ચાલો હવે સમજાવો જી શું કહે છે. પેન્સિલ બ્લાસ્ટિંગ આવ્યું તો પેન્સિલ તમે જોઈ છે તો પેન્સિલ અને પેન્સિલ બ્લાસ્ટિંગ આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ. સર સોરી હમ? સાવ ડ્રાય એબ્રેસિવ બ્લાસ્ટિંગ એટલે ડ્રાય બ્લાસ્ટિંગ હોય પેન્સિલ જેવું હોય. હવે જો તમે તમે આ રીતે કનેક્ટ કરશો ને તો જ તમને આવડશે. અધરવાઇઝ તમને જે છે એ લિંક નહીં કરી શકો વોટ યુ આર લર્નિંગ ઓવર હિયર રાઈટ. તો હું તમને બતાવું છું કે કેવી રીતે તમે એડ ઓન કરી શકો અને શીખી શકો. હવે જુઓ તમે અહીંયા જે વસ્તુ એની અંદર આવે છે ને પેન્સિલ બ્લાસ્ટિંગ આવ્યું સપોઝ વર્ડ બરોબર. તમે અત્યારે અહીંયા વિડીયો ઓન કર્યો છે એને પિન કરી દો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. અહીંયા તમે જોશો ને આ પેન્સિલ છે રાઈટ. આ પેન્સિલ ની નોઝલ કેવી છે. આ અણી છે ને નોઝલ કહેવાય રાઈટ. તો સિમિલરલી તમે અહીંયા જોશો તો આ પ્રકારના બ્લાસ્ટિકમાં શું હોય તો એબ્રેઝિવ મટીરિયલ છે. તો એબ્રેઝિવ મટીરિયલ કે આની અંદર જે મટીરિયલ જે છે બરોબર ગ્રેફાઇટ છે એની જગ્યાએ શું હોય કે સરફેસ સામેની સરફેસ છે એને આપણે સ્ટીક કરે એવું મટીરિયલ હોય આની અંદર બરોબર ગ્રેફાઇટની જગ્યાએ. અને આને તમે નોઝલ કહી શકો. આ પેન્સિલ છે એને જે આ એરિયા ઘટતો ગયો ને તમે જો અહીંયા બોટમ લાસ્ટ પોર્શનનો એરિયા કેટલો છે ક્રોસ સેક્શન એરિયા વધારે છે. જેમ જેમ તમે આગળ અણી તરફ જાઓ તેનો એરિયા કેવો થઈ જાય છે ડિક્રીઝ થતો જાય છે ને એક પિન પોઈન્ટ મળી જાય છે. હવે તમે વિચાર કરો જ્યારે આ પેન્સિલ માંથી કોઈ લિક્વિડ ફ્લો થાય ત્યારે ફૂલ પ્રેશર થી અહીંયાથી બહાર નીકળશે અને એ ફૂલ પ્રેશર થી જે બહાર મટીરિયલ નીકળે છે એ સીધું સ્ટીક કરશે તમારા ઓબ્જેક્ટ સાથે જે એની સાથે સ્ટીક કરવા માંગે છે. તો આ થયું તમારું પેન્સિલ બ્લાસ્ટિંગ. હવે ખબર પડી જોગી. યસ સર. હવે સમજાવો જે મને ચલો હવે સમજાવો બીજું ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. એટલે સર પેન્સિલ બ્લાસ્ટિંગ એટલે કોઈ પણ આમ જગ્યા હોય ત્યાં ઝીણી વસ્તુ હોય પેન્સિલ બ્લાસ્ટિક થી એન્ટર થઈ. બીજી ક્યાં તમે જોયું છે પેન્સિલ ટાઈપ બ્લાસ્ટિંગ. કોઈ કેમિકલ આપણે એન્ટર કરી શકીએ દિવાલમાં ત્રાડ કે એવું. બીજું તમે બાઇક ધોવા માટે જાઓ ગેરેજમાં ત્યારે પણ શું કરે હાઈ પ્રેશર થી વોટર નો ફ્લો કરે ને સાફ કરવા માટે રાઈટ. યસ. હા બાઇક ને વોશ કરશો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વી કેન કોલ ઇટ એબ્રેસિવ બ્લાસ્ટિંગ ઓર માઇક્રો એબ્રેસિવ બ્લાસ્ટિંગ રાઈટ સમટાઈમ. એ યસ નોઝલ ની સાઇઝ કેટલી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે બરાબર. રાઈટ નાઉ પણ તમને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે આ પ્રકારનું બ્લાસ્ટિંગ પણ હોઈ શકે એબ્રેસિવ બ્લાસ્ટિંગ. ઓકે ચલો ફરીથી હવે આપણે શેર તમને સ્કેન કરીએ. ઓકે હવે મને અનુ યસ સર. ઓટોમેટિક બ્લાસ્ટિંગ. સર ઓટોમેટેડ બ્લાસ્ટિંગ છે એની અંદર જે હોય મશીન એ પોતાની એફિશિયન્સી પોતે વધારી શકે. પછી આમાં મેજર પ્રોબ્લેમ શું આવી શકે ઓટોમેટેડ બ્લાસ્ટિંગમાં. સર ખબર નથી. અહીંયા વાંચો ચલો પોઈન્ટ વાંચો મારી સાથે.
It is થી ચાલુ It કરો. is simply the automation of abrasive blasting process. Okay. Care is needed to isolate the blasting chamber from mechanical components that may be subjected to dust accumulation. હા, હવે શું પ્રોબ્લેમ થયો? એટલે જે મિકેનિકલ કમ્પોનેન્ટ્સ હોય તેની અંદર ડસ્ટ આવી જાય હમ તો તેની માટે વધારે કેરફુલ રહેવું પડે. હમ. બીજું શું પ્રોબ્લેમ આવી શકે? ડસ્ટ એક્યુમ્યુલેશન થાય પછી? ઓકે, ડસ્ટ એક્યુમ્યુલેશન થાય કોમ્પોનેન્ટમાં તો તમારું મેન્ટેનન્સ જે છે ઇક્વિપમેન્ટનું એ વધી જાય અને અલ્ટિમેટલી જે છે એ મશીનરી જે છે એના આઉટપુટ અને એફિશિયન્સી ઉપર અસર થાય અને એફિશિયન્સી ડિક્રીઝ થાય. તમને જે આઉટપુટ મળવું જોઈએ એ ના મળે. બરાબર? જો તમે મિકેનિકલ કોમ્પોનેન્ટ્સ આ બ્લાસ્ટિંગ થતું હોય ત્યાં તમે રાખો તો, રાઈટ? ઓકે, હવે જે છે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જઈએ. Okay. Now you are aware about the applications of the abrasive blasting, right? Monuments હોય, કોઈ પણ 3D તમારે સ્ટ્રક્ચર બનાવવું હોય, 3D સાઇનેજ તમારે એપ્લાય કરવું હોય તો ત્યાં તમે abrasive blasting યુઝ કરી શકો. રિફર્બિશ આર્ટ્સમાં તમે યુઝ કરી શકો. બ્રિકને ક્લીન કરવું હોય, સ્ટોન, ઇવન કોન્ક્રીટને પણ તમારે ક્લીન કરવું હોય તો તમે ત્યાં એબ્રેસિવ બ્લાસ્ટિંગ યુઝ કરી શકો. મીનવાઇલ different commercial structure we can also apply this kind of abrasive blasting to clean the industrial structures, right? And rock blasting, you are also aware about it, right? And in the previous lectures what we have discussed about is, yes, how you are going to store the explosives, safety point of view, how we are going to store the explosives. So for that we have 3 different types of the structures, right? A permanent magazine. Magazine is a type of a building which can be used for the storage of the explosives. Mobile magazine and magazine for attended storage. Okay. So this is the building called the magazine building. You can see in your screen, on your screen. A specially constructed building used for the storing explosive is called the magazine or magazine building. Okay, તો અહીંયા તમે જોશો મોસ્ટ ઓફ જે છે એક્સપ્લોઝિવ જ્યાં આપણે સ્ટોર કરીએ અને સ્પેશિયલ સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ એને આપણે શું કહીએ? મેગેઝિન બિલ્ડિંગ કહેવાય, રાઈટ? હવે આ મેગેઝિન બિલ્ડિંગ જે છે અને સેફટી જે છે એ કેવી રીતે રિલેટેડ છે તમારે સમજવું હોય તો અહીંયા આપણી પાસે 2 લિંક્સ છે. એમાં આપણે જઈશું. મે બી volume is not required. Okay, I am sharing that link to you. અને અત્યારે શેર કરું છું. તમારે એ વસ્તુ જોવાનું છે કે આપણે જે એક્સપ્લોઝિવ્સ આપણે અભ્યાસ કર્યો, રાઈટ? વી હેવ લર્ન ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ એક્સપ્લોઝિવ. તો એ એક્સપ્લોઝિવનો યુઝ કરીને આપણે ડિમોલિશન ઓફ એ બિલ્ડિંગ, બરાબર, એ પણ કંટ્રોલ મેનરમાં, રાઈટ? અનકંટ્રોલ મેનરમાં નહીં, રાઈટ? સો કંટ્રોલ ડિમોલિશન ઓફ એ બિલ્ડિંગ યુઝિંગ એક્સપ્લોઝિવ્સ. તો આનું આપણે કન્સર્ન કોની સાથે કનેક્ટ કરવાનું છે? સેફટી સાથે. સેફટી ઓફ એ બિલ્ડિંગ, બરોબર? તો તમે વિડીયો જ્યારે જોતા હોય ત્યારે એક વસ્તુ હંમેશા માઇન્ડમાં રાખવાની કે સપોઝ આ બિલ્ડિંગ જે છે ડિમોલિશન કરવા માટેનો ઇન્ચાર્જ હું હોઉં, કે પ્રોજેક્ટ મને સોંપ્યું હોય તો હું કયા કયા સેફટી ફીચર્સને ધ્યાનમાં રાખું, રાઈટ? એ તમારા માઇન્ડમાં રાખી અને આ વિડીયો જોવાના છે અને પોઈન્ટ્સ તમારે નોટ ડાઉન કરવાના છે કે ભાઈ આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર ડિમોલિશ કરવામાં હું એઝ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર હોઉં અથવા તો મને પ્રોજેક્ટનો ઇન્ચાર્જ મળ્યો છે, પ્રોજેક્ટનો ઇન્ચાર્જ હું છું, તો મારે કઈ કઈ સેફટી ધ્યાનમાં રાખવી પડશે સ્ટ્રક્ચર ડિમોલિશ કરતા પહેલા, ડ્યુરિંગ અને પછી, રાઈટ?
તો આ 3 કેટેગરીમાં તમારે નોટ ડાઉન કરવાના છે પોઈન્ટ્સ અલગ અલગ, અને આપણે પૂછીશું રેન્ડમલી, બરોબર? તો અત્યારે હું તમને શેર કરું છું લિંક. અને સાથે સાથે આપણે 2 અલગ અલગ કેસ સ્ટડી આપણે જોશું. તો કારણ કે આપણે કમ્પેર કરીએ તો ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા તમારે 2 ડિવિઝન બનાવો બુકમાં. એક છે ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ, એટલે કે મે બી આઉટસાઇડ ધ ઇન્ડિયા, બરોબર? ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ એક એ આપણો કેસ થયો, કેસ 1. અને કેસ 2 જે છે એ ઇન્ડિયન પર્સપેક્ટિવ, એટલે આપણે ઇન્ડિયામાં ડિમોલિશન કેવી રીતે થાય છે અને એમાં કેટલી આપણે સેફટી રાખીએ છીએ, બરોબર? તો આ બંને કન્સર્નમાં પહેલો તમને જે વિડીયો બતાવીશ એ આપણે ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવનો બતાવીશ, રાઈટ? તો અત્યારે વિડીયો હું તમને શેર કરું છું. અત્યારે મેં તમને શેર કરી સ્ક્રીન. might be volume is not important. તમને આવે છે તો that is your plus point. Is this visible to you? Yes, sir. Okay. So let us make it quality high so that you will get the extreme quality video, right? So yes. So this is a global perspective, top 5, right? So let us start. Sometimes old buildings need to be demolished to make way for new projects. And so today we're doing the top 5 awesome controlled demolitions. Meanwhile, just write down the points, okay? What you are learning from this with the respect to safety point of view. Okay, then we will discuss in the class. Radio silence now, okay?
is set. All floors clear. Ground's clear. 3, 2, 1. Fire. Great job, team. Meanwhile, writing the points regarding the safety of this kind of demolitions, right? So that is your job. બરાબર, આ એવું ન થાય કે ઓહો મજા લેવા માટે વિડીયો જોઈએ, એવું નથી. We need to take care about the safety of surrounding structures, safety of the people who are working there, right? So what are your key points before, during, and after, right?
Okay, so this is with respect to the global perspective. Uh, now, can anybody tell me what are the key points that we need to take care about the safety before the demolition, after the demolition, and during the demolition? Anybody? Yes. જેટલું બિલ્ડિંગ વર્ટિકલ ફોર્મમાં ડિમોલિશ થાય ને એટલું સારું. એના માટેની ટેકનિક આપણે કઈ યુઝ કરીએ? આપણી પાસે એક્સપ્લોઝિવ્સ છે, રાઈટ? તો તમે એક્સપ્લોઝર્સ જ્યારે તમે યુઝ કરો, એક્સપ્લોઝિવ્સ તમે જ્યારે યુઝ કરો ત્યારે આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં બર્સ્ટ થાય, બરાબર? આપણે કેમ આપણે ફટાકડા જે છે ફૂટે કઈ ડાયરેક્શનમાં ફૂટે? બહારની તરફ ફૂટે, બરોબર? એ બ્રસ્ટ થાય આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. પણ જ્યારે તમે ડિમોલિશન કરતા હો ત્યારે તમારો બ્લાસ્ટ થવું જોઈએ ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. એટલે તમારો બિલ્ડિંગ જે છે તમે જ્યારે ડિટોનેટર અપ્લાય કરો અને સ્પાર્ક અપ્લાય કરો ત્યારે એવું ના થાય કે બિલ્ડિંગ ફૂટી અને બહાર આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ફંગોળાય, રાઈટ? જેમ આપણે કીધું એવી રીતે વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં આપણે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ડિમોલિશન થવું જોઈએ, નહીં કે ક્રોસ ડાયરેક્શનમાં અથવા તો એ બિલ્ડિંગમાં તમે બ્લાસ્ટ કરો અને એ એક બિલ્ડિંગની કોલમ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં બ્રસ્ટ થઈને બીજી બિલ્ડિંગ ઉપર પડે તો એ ઇન્ક્લુઝિવ બ્લાસ્ટિંગ તમે કહી શકો, બરાબર? ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ઇનવર્ડ બ્લાસ્ટિંગ તમે કહી શકો. ચલો બીજું. હા, પેલા સર્વે કરેલો તો હોય ને, યસ યસ, ત્યારે બ્લાસ્ટિંગ કરે. ઓકે, પોઈન્ટ્સ તમે મને કહો છો. પોઈન્ટ્સ આ ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ હતું, કંટ્રોલ મેનરમાં ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ. એટલે અલગ અલગ બિલ્ડિંગ જે છે ટાવર્સ એમાં હતા, બરોબર? એમાં મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ્સ હતી, બરોબર? શોપિંગ મોલ્સ હતા, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ હતા, સ્ટેડિયમ હતું. તો અલગ અલગ ગ્લોબલી એ લોકો કેવી રીતે કંટ્રોલ કરે છે. પછી આપણે ઇન્ડિયા પર્સપેક્ટિવથી જોશું તો તમને વધારે ડિટેલમાં કમ્પેરિઝન ખબર પડશે. પણ અત્યારે તમને પોઈન્ટ્સ મને કહેશો કે સેફટી પોઈન્ટ ઓફ આપણે કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ? સર, અમુક મીટર્સ ની અંદર કોઈ હ્યુમન્સ ના હોવા જોઈએ. ઓકે, પછી સર ટ્રાફિક મુવમેન્ટ ઓછો ખબર? સર એ જગ્યાના આજુબાજુ ટ્રાફિક મુવમેન્ટ ઓછો. ટ્રાફિક મુવમેન્ટ ઓછો હોય અથવા વધારે હોય તો એને સ્ટોપ કરી અને બ્લોક કરાવી દેવાનું, રાઈટ? ઓકે, ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરાવી દેવો પડે. ઓકે, પછી એના એક્સપ્લોઝિવ સેટ કરવાનો જે હાઈટ બાય ડેપ્થ નો રેશિયો પ્રોપર હોવો જોઈએ. ઓકે, પછી મુદિત તમારું શું કેવું છે? સર સર, એમાં આપણે ગમે એક જગ્યાએ બ્લાસ્ટિંગ કરવું એવું ન હોય, અલગ અલગ જગ્યાએ કરી શકીએ. કે નીચે ફાઉન્ડેશન પિલર્સ ઉપર, ઉપર અમુક ફ્લોર ની હાઈટ ઉપર. મેઇન તમારે જોઈન્ટ ઉપર ફોકસ કરવાનું. કોઈ પણ બિલ્ડિંગ તમારે ડિમોલિશ કરવાનું થાય તો જોઈન્ટ જે છે એને છૂટા પાડો એટલે ઓટોમેટિક જે છે બિલ્ડિંગ જે છે સેલ્ફ વેઇટ થી જે છે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ડિમોલિશ થઈ જશે. ઓકે, ચાલો પછી વેદાંશ. ભાઈ સર, આપણે ચીમની વાળું જોયું હતું કે બે ચીમની હતી, એકની ઉપર એક પાડી હતી, ઉપર જ ભટકાઈ ગઈ હતી. તો એક એ રીતના કરી શકી કે બે ના સપોર્ટ લઈને એકબીજાને ડિસ્ટ્રોય કરે. હા, એ બ્લાસ્ટિંગ ડ્યુ ટુ ધ ઇમ્પેક્ટ, લાઈક ઇમ્પેક્ટ ઓફ ઈચ અધર, કે આપણે એવી રીતે સ્લાઇટલી અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ અપ્લાય કરીએ હોરિઝોન્ટલમાં, બરોબર? અને બ્લાસ્ટિંગ એવી રીતે અરેન્જ કરીએ જેથી કરીને એ ચીમની બે એકબીજા ઉપર પડે ને બંનેના ઇમ્પેક્ટ લોડથી જે છે ડિસ્ટ્રોય થાય અને ડિમોલિશ થાય. ઓકે, ધેટ ઇઝ અ પ્લસ પોઈન્ટ. ઓકે, ચાલો વેદાંશ. સાહેબ, એ જે ચીમની એકબીજાના ઇમ્પેક્ટ થી પડે એ તો બરાબર છે, કેમ કે એનો ડાયામીટર ઓછો, કેમ કે ડાયામીટર ઓછો હોય. પણ જયારે બિલ્ડિંગમાં હજી સુધી મેં કે બિલ્ડિંગ કેવી રીતે ડિમોલિશ કરી છે?
કેમ કે મને નથી લાગતું કે એવી બિલ્ડિંગ ને ઇમ્પેક્ટ દેવાથી એવી રીતે થાય. હેલો, એમ આઈ ઓડિબલ ટુ યુ? હા, સંભળાય છે. હા હા, બોલો. હા, તો કયો બિલ્ડિંગ ની અંદર ઈ જે ચીમની બે એકબીજાના ઇમ્પેક્ટ લોડ થી બે ડિમોલિશ કરી, પણ બિલ્ડિંગ એવી રીતે હજી સુધી મેં કોઈ કરી છે? કેમ કે મને નથી લાગતું બિલ્ડિંગ એવી રીતે થાય ઇમ્પેક્ટ લોડ થી. હા, એટલે ખાસ એ વસ્તુ છે કે ઇમ્પેક્ટ લોડ ક્યાં તમે અપ્લાય કરી શકો? તમે કીધું એ રીતે આપણે ટાવર્સ હોય જેનો ડાયામીટર ઓછો હોય. બાકી આપણા માટે બિલ્ડિંગ ને ડિમોલિશ કરવા માટેની બીજી મેથડ જે છે, કન્વેન્શનલ મેથડ છે, ઇકોનોમિકલ મેથડ છે, એ જ આપણે યુઝ કરવાનું. આપણે થર્ડ પાર્ટી કે કોઈ આપણે રેકોર્ડ બ્રેક કરવા માટે એકબીજા બિલ્ડિંગને પછાડીને આપણે ડિમોલેટ ના કરી શકીએ. એની જે બરાબર. ટેકનિક, હા, જે ટેકનિક છે કે ભાઈ આપણે ટીવીમાં આવે છે તો બતાવવા માટે ચાલો એકબીજાની બિલ્ડિંગને આમ સામે સામે ઇમ્પેક્ટ કરાવીને ડિમોલિશ કરીએ. નોટ લાઈક ધેટ. એમાં જે ટેકનિક હોય, સિસ્ટમ હોય, એ જ પ્રમાણે આગળ વધવાનું થાય. બરોબર. ચલો, વેદાંશ પુરાણે છે. ઓકે, ધ્રુમિત. ધ્રુમિત ને આજે નેટ જ નથી આવતું કે આવડતું નથી આન્સર? ઓકે, ફ્યુ પોઈન્ટ્સ હું તમને ડિસ્કસ કરવા માંગીશ અહીંયા. જે વિડીયો પરથી તમે જાણી શકો. સૌથી પહેલી વસ્તુ એ એટલા કંટ્રોલ મેનરમાં હતું કે તમે જોશો આજુબાજુ જે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હતું, રોડ્સ હતા, બ્રિજીસ હતા, એને કોઈ પણ જાતનું ડેમેજ ના થયું. જો એની વસ્તુ તમે બ્લાસ્ટિંગ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હોય તો એ ડેમ અથવા તો બ્રિજને પણ અસર થાય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પણ ડેમેજ થાય. તો એક તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એક્સપ્લોઝિવ બ્લાસ્ટિંગ નહીં, ઇન્ક્લુઝિવ, એટલે કે અંદરની સાઈડ છે ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં બ્લાસ્ટ થવું જોઈએ, બહારની સાઈડ નહીં. પછી બે ટાવર્સ હતા. એ ટાવર્સ એકબીજાના ઇમ્પેક્ટ થી ડિમોલિશ થયા હતા, રાઈટ? જેમ આપણે વાત થઈ એ રીતે એ તમે ટેકનિક યુઝ કરો. અને ઇકોનોમિકલ વેમાં તમને જો કન્વિનિયન્ટ હોય તો તમે એ ટેકનિક યુઝ કરી શકો. પછી 116 મીટરની ટોલ બિલ્ડિંગ હતી. એ જે છે એ સેલ્ફ વેઇટ થી એને ડિમોલિશ કરી. એમાં તમે જોયું હશે તો બ્લાસ્ટિંગ અપ્લાય કરતા પહેલા બેઝની અંદર લાર્જર ક્વોન્ટિટીમાં બ્લાસ્ટર્સ અને એક્સપ્લોઝિવ્સ એમને બ્લાસ્ટ કર્યા, જેથી કરીને એનો બેઝ જે છે અને જોઈન્ટ જે છે એ છૂટા પડી ગયા અને પછી એના સેલ્ફ વેઇટ થી એ બિલ્ડિંગ પડી ગઈ. જેમ આપણે 26/11/26/11 થયું હતું એવી જ રીતે વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરના ટાવર્સ સેલ્ફ વેઇટ થી ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ડિસ્ટ્રોય થયા હતા. બરાબર. પણ જ્યારે ડિમોલિશન તમે કરતા હોય ત્યારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, સેલ્ફ વેઇટ અને ઇમ્પેક્ટ. 99th ફ્લોર નો ઇમ્પેક્ટ જે છે આવવો જોઈએ 96th ફ્લોર ઉપર, ડ્યુ ટુ ધ સેલ્ફ વેઇટ. એમ કરતા કરતા ઉપરના જે 50 ફ્લોર છે, 50 ફ્લોર્સ છે, એનો સેલ્ફ વેઇટ અને ઇમ્પેક્ટ આવવો જોઈએ નીચેના 49th ફ્લોર ઉપર. એમ ધીમે 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 તમારું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ વર્ટિકલી ડાઉનવર્ડ થશે. અલ્ટિમેટ થિંગ શું છે, બેઝ ની અંદર અથવા ફાઉન્ડેશન ની અંદર તમારે સિસ્ટમેટિક અરેન્જમેન્ટ કરવી પડે એક્સપ્લોઝિવ્સની. તો તમે વર્ટિકલી તમે ડિમોલિશ કરી શકો. અને સેફટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમારે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડે કે એક પણ બ્લાસ્ટ જે છે, એક પણ એક્સપ્લોઝિવ્સ છે, એ ટાઈમ પહેલા અથવા તો ટાઈમ પછી બ્લાસ્ટ ના થવો જોઈએ. બરોબર. જો ટાઈમ પહેલા એક બ્લાસ્ટ થઈ જશે, બધા એકી સાથે થવા જોઈએ બ્લાસ્ટ, અધરવાઇઝ શું થશે, અમુક પોર્શનમાં જો વેલ્યુ ઇગ્નિશન મળી ગયું તો એ પોર્શન પેલા ડિસ્ટ્રોય થશે અને બિલ્ડિંગ તમારી ટિલ્ટ થઈ જશે. ટિલ્ટ થશે એટલે પછી એ વર્ટિકલી ડિસ્ટ્રોય નહીં થાય, વર્ટિકલી ડિમોલિશ નહીં થાય, એ થશે ઇન્ક્લાઇન ડિમોલિશન થશે. બરાબર, અધર ધેન વર્ટિકલ. એટલે એ પોઈન્ટ તમારું છે. અને સૌથી અગત્યની વસ્તુ જોઈન્ટ. જોઈન્ટ તમે જેટલા પણ ઇઝીલી તમે રિમૂવ કરી શકો, આઇસોલેટ કરી શકો, એમ એ બિલ્ડિંગ સેલ્ફ વેઇટ થી નીચે પડશે. અને સેફ્ટી પોઈન્ટ તમારે એ ધ્યાન રાખવું પડે કે એક્સપ્લોઝિવ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં બ્રસ્ટ ના થવું જોઈએ, ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં બ્રસ્ટ થવું જોઈએ.
હવે આપણી પાસે સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ વિડીયો છે, પણ એ આપણો ઇન્ડિયા પર્સપેક્ટિવ છે. એટલે તમે જોશો કે ગ્લોબલીમાં તમે જોયું હશે કે બધા આખી બિલ્ડિંગ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, ત્યારે આ વિડીયોમાં તમે જોશો અમુક પોર્શન જે છે ડિસ્ટ્રોય નહીં થાય. બરોબર, એ શા માટે તમે જોઈ શકશો, એમાં તમને રીઝન દેખાશે. હું લિંક ફરીથી શેર કરું છું તમારી સાથે, એ તમે જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. Is this visible to you? Yes sir. Okay. તો હવે તમે અહીંયા જોશો તો આપણે આ નાના લેવલનું ડિમોલિશન વોટર ટેન્ક્સ છે, બરોબર, એ આપણે આ ટેકનિક થી પાડીએ છીએ. જો ગ્લોબલી કેવી રીતે પાડે છે, રાઈટ. આ ડિમોલિશનમાં ઉપરનો જે પોર્શન જે છે એ તો સેમ જ રહ્યો, એ તો ડિસ્ટ્રોય ના થયો. ધીસ ઇઝ રિસેન્ટલી વી હેવ ડન. ચિમનીઝ આપણે બે અલગ અલગ ડિસ્ટ્રોય કરી, ડિમોલિશ કરી. ઓકે, આમાં તમે જોશો ઇનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં બ્લાસ્ટિંગ થયું, રાઈટ. તમે જોશો બેઝમાં આપણે એક્સપ્લોઝિવ સપ્લાય કર્યા સિસ્ટમેટિક મેનરમાં, અને સેલ્ફ વેટ થી ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ડિમોલિશન થઈ ગયું. સેમ હિયર યુ કેન સી કે જે ટેન્કનું ઉપરનું પોર્શન છે એ આપણે તોડવા માટે ફરીથી મહેનત કરવી પડશે, રાઈટ. તો incomplete demolition રહી જાય તો that is also a failure, functional failure of that demolition. સાહેબ ઈ કેના કારણે થતું હશે કે ઉપરનો જે અમુક મીટરનો ભાગ એમને રહી જાય? તે અહીંયા આપણે જો એક્સટર્નલ ફોર્સ સપ્લાય કરીને આપણે કોઈ તાર બાંધીને અથવા તો સ્ટીલ વાયર થી કે આપણે જે અર્થ મૂવર ઇક્વિપમેન્ટ છે એનાથી આપણે ખેંચીને પાડીએ છીએ, પુલ અપ્લાય કરીને પાડીએ છીએ આપણે. તો એનાથી શું થશે, જે ફોર્સ ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે જરૂરી છે એ મળ્યો નથી એને, એટલે ઓટોમેટિક જે છે સેલ્ફ વેટ થી જે ડિસ્ટ્રોય થવું જોઈએ નહીં થાય, રાઈટ. ત્યાં તમારે બ્લાસ્ટર્સ પણ યુઝ કરવા પડે ઉપરની સાઈડ, અને નીચે તમે ખેંચતા હોય તે પ્રમાણે. પછી આપણે પાછું કેવું છે અહીંયા તમે જો વેરી સ્મોલ એરિયામાં આપણે ડિમોલિશન કરવાનું છે. જો તમે એની કવરઅપ પણ એટલું બધું નથી. આપણે આ બાજુની દુકાન તો એમને જ છે જો છે. તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વન રીઝન. આ તો આપણે જોયું છે, રાઈટ. આગળ જઈએ. જે આપણે આમાં સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ ટેકનિક યુઝ કરવા ગયા પણ એ મેચ ના થયું, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કેસ. ಮ್ಯಾಗ ಹೊಚ್ಚಿ ಬಾಳ ಐತೆ, ಮ್ಯಾಗ ಅಟ್ಟಕ್ಕ ಭೀಮ್ಗಳು ಬಾಳ ಅದಾವು.
વધારે વિડિયો કોલ એ ગયો ઉતારજે જાતો વાહ વધારે ચર્ચા જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું અને અત્યારે તમે એનરોલમેન્ટ નંબર તમે એડ ઓન કરી દો બરાબર આ પોઈન્ટ્સ તમે ધ્યાનમાં રાખજો આપણે ડિસ્કસ કરીશું just write down your roll number in the chat box okay and if you have any kind of doubt I'm here and after the writing of enrollment number you can leave the meeting સર yes સર આ જે બીજો એક પ્રશ્ન પૂછવો હતો કે 6 તારીખથી આપણે મિડ સેમ 2 ચાલુ થઈ છે બરાબર સર એનો રીઝન સિલેબસ કોઈ આપ્યું નહીં આપેલો જ છે જો WhatsApp ગ્રુપમાં ઓલરેડી છે કયા સબ્જેક્ટ માટે સર એસડીડી તો પણ નથી આપ્યો હે એસડીડી પછી સર આ ક્યુએસવી નો બી નહીં આપ્યો સર પણ એના ફેકલ્ટીને વાત કરો આપી દેશે સર એક પ્રશ્ન કે આ શિક્ષણ મંત્રી સર રજા આપી 29 થી 18 તારીખ સુધી તેમાં આપણે નથી રજા ને અરે જે કઈ પણ હશે તમને ઇન્ફોર્મ કરી દેશું આપણને ખ્યાલ નથી ના સર રજા આપી છે 29 થી 18 તારીખ સુધીની હશે તો તમને આપી દેશું ઇન્ફોર્મેશન બરાબર ઓકે ઉપરથી જ આવશે હા રાઈટ ઓકે જે તે ફેકલ્ટીને પૂછી શકો સિલેબસ માટે